Good morning, dear children. Once again, welcome to Maths class. Today we will continue our weight problems from page number 17. Now, second question. Okay. Under the noon meal scheme, 150 grams of rice is allotted per day for a child. In a high school, 1240 children are in the scheme. How many kilograms of rice is needed per day? That means we know that some schools they are giving noon meal to the children. So one child need 150 grams of rice per day. So we know that 1214 children in this scheme. Then how many kilograms of rice is needed per day? That we have to find it. Okay. So we have to write the steps. First step, number of students. So we have to find the children number. So number of students equal to 1240. Then rice for a child per day. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ rice, that is 150 gram, not kilogram, it is gram. Then rice needed for a day is equal to, how can you find it? Multiplying with number of children multiplying with the rice needed per day. Then 1240 multiplying with 150. That is 124 multiplying with 15. 5 4s are 20. Then 5 2s are 10. 10 and 12. Then again 1. 1 5 is 5. 5 plus 1 6. Then 1 4 is 4. 1 2 is 2. 1 1 is 1. 0 6 8 1. Now we got 1860. We know that here we multiply only 124 and 15. Here 1 0, here another 0. So we have to add 2 zeros here. Understood? So how much we got? 1,86,000. Okay. Next, this is in gram. Next we have to find. This answer we have to find is kilogram. So this answer is in gram. So how to convert gram to kilogram? We studied in our classes. If you have to convert gram to kilogram, we have to divide with 1000. Divide with 1000. That is this number divided by 1000. Okay. So what is remaining? These 2 0 and these 3 0. These 3 zeros cancel. Numerator and denominator ഒരേ പോലത്തെ zeros ഉണ്ടെങ്കിൽ cancel ചെയ്യാം. So how much is remaining? Only 186 is remaining. So per day they want 186 kilogram of rice needed per day. Okay. How many children? 1240 children. Okay. Next. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടത് നോട്ട്സിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോട്ട്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1000 റുപ്പീ നോട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ 1000 റുപ്പീസ് നോട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ 1000 റുപ്പീസ് നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും 1000 റുപ്പീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കില്ലേ? പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് മിസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ. It was decided to give 1221 books each to 587 selected libraries in the state during the reading week. How many books are to bought in all? That is, reading week പ്രമാണിച്ച് 1221 ബുക്സ് സെലക്ടഡ് ആയ 587 ലൈബ്രറീസിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ബുക്ക് അവർ മേടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? അതായത് ടോട്ടൽ ബുക്സ് നമ്മുടെ സെലക്ടഡ് ആയ ലൈബ്രറി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് 1221. ദെൻ എത്ര ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട്? 587 ലൈബ്രറീസ്. ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഈക്വൽ ടു number of books multiplying with number of libraries. That is 1221 multiplying with 587. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിച്ചോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ? എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം. മിസ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെന്നാലും അതിന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ആൻസർ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. 3 ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആവും. ഓക്കെ. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് തരാം. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. 177, then 7 2s are 14,
1 here, then 7 2s are 14 and 1 15, again 1, then 1 7 is 7, 7 plus 1 8. Next we are multiplying with the tens place. Tens place are we are to multiply ചെയ്യുന്നത്. So ones in place ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല. Then 8 1 is 8, 8 2s are 16, 1 here, then 8 2s are 16 and 1 17, again 1, then 1 8 is 8, 8 and 1 9. Next hundreds place we are multiplying. So this ones place and tens place we are not writing anything. Then 5 1 is 5, 5 2s are 10. Then again 5 2s are 10, 10 and 1 11, again 1, 1 5 is 5, 5 plus 1 6. Then 7, 8 plus 4 12. Then 5 plus 5 10 and 6 17 will come. 1, then 8 plus 1 9, 9 plus 1 10 and 16. Again 1, 9 plus 1 10 and 1 11. Again 1, 6 plus 1 7. So our answer is 7,16,721. 7,16,727. So total number of books equal to 7,16,727. Okay. Next question. In an election conducted by 2 candidates, the winner got 3,74,436 votes and his rival got 2,93,760 votes. What is the winner's majority? 1,436 votes were invalid. How many votes were polled? അതായത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷനൊക്കെ നടക്കുമല്ലേ, നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം വിന്നറിന് ജയിച്ച ആൾക്ക് കിട്ടിയത് വോട്ട് 3,74,436. ദെൻ റിബല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്നാണ്, അവർക്ക് കിട്ടിയ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2,93,760. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് വിന്നേഴ്സ് മെജോറിറ്റി, അതായത് ജയിച്ച ആൾക്ക് എത്ര വോട്ടാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? തോറ്റ ആളുടെയും ജയിച്ച ആളുടെയും കൂടെ കിട്ടിയ വോട്ടുകൾ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. വിന്നറിന്റെ മെജോറിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത്, എത്ര വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടി. ദെൻ 1,436 വോട്ട്സ് വെൽ ഇൻവാലിഡ്. ഇൻവാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധുവായിപ്പോയി, വോട്ട് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന വോട്ടുകൾ അസാധുവായിപ്പോയി, അതാണ് അസാധു. 1,436. ഹൗ മെനി വോട്ട്സ് വെർ പോൾഡ്, മൊത്തം എത്ര വോട്ടുകളാണ് അവിടെ ചെയ്തതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്ലിപ്സുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സ് ഓഫ് ദ വിന്നർ. വിന്നറിന് കിട്ടിയ വോട്ടാണ് 3,74,436. നെക്സ്റ്റ് റിബലിന് കിട്ടിയത്, ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന ആൾക്ക് കിട്ടിയത് 2,93,760. ദെൻ ഇൻവാലിഡ് വോട്ട്സ്, അസാധുവായ വോട്ടുകളാണ് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വിന്നറിന്റെ മജോറിറ്റി. ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദ വിന്നേഴ്സ് മജോറിറ്റി? ദാറ്റ് മീൻസ് വിന്നറിന് കിട്ടിയ വോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന റിബലിന് കിട്ടിയ വോട്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 80,676. സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് മിസ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക, നോട്ട്സിൽ മിസ് ഇടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സ് പോൾഡ്. ടോട്ടൽ പോളായ വോട്ടുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ എത്ര വോട്ടുകൾ ചെയ്തെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അതായത് വിന്നറിന് കിട്ടിയ വോട്ടും റിബലിന് കിട്ടിയ വോട്ടും പിന്നെ ഇൻവാലിഡ് അസാധുവായ വോട്ടുകളും കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്ര വോട്ടാണ് ആകെ ഉണ്ടായതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ വോട്ടും ഇതും കൂടെ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 6,69,636. ഇത്രമാണ് നമുക്ക് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ TP ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അപ്പോൾ റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ ടീച്ചർമെന്റിൽ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടീച്ചർമെന്റ് എൻറോൾ ചെയ്യാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക. അയക്കാത്തൊരു റിക്വസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയച്ചിടുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.